하나님 말씀, 오늘 한 주간 우리에게 주시는 하나님 말씀 같이 우리 앞에 청년 네다섯 분이 같이 홀수절을 읽고 그 외 분들이 짝수절을 읽고 그렇게 읽도록 하겠습니다. 다 같이 시작. 때가 되면 너를 보호하는 팔이 떨리고 정정하던 두 다리가 약해지고 이는 빠져서 씹지도 못하고 눈은 침침해져서 보는 것마저도 힘겹고 귀는 먹어 바깥에서 나는 소리도 못 듣고 맷돌질 소리도 희미해지고 새들이 지저귀는 노래소리도 하나도 들리지 않을 것이다. 사슬이 끊어지고 큰 그릇이 부서지고 샘에서 물뜨는 물동이가 깨지고 물에서 도르래가 부서지기 전에 내 창조주를 기억하라. 원래 왔던 흙으로 돌아가고 숨이 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 내 창조주를 기억하여라. 아멘. 세 번역으로 같이 보았습니다. 영상 같이 봅니다. 컬트럴 G 되돌리기라는 제목의 영상입니다. Hey now! No! Fumble! Stewie, incoming! Oh, come on! Whoa. Hey, time out, Stu. That's the second keyboard this week. Yeah, I'm just trying to promote some team atmosphere. Yeah, Mr. Bill, I'm sorry. I mean, you want to be a part of the team, right? Yeah. Someone's calling IT now, sir. Thank you, Lizzie. Just a stupid piece of plastic, buddy. Yeah. You know, it's not worth getting kicked out the team. Wow, I've never heard you speak up like that before. Is everything okay? No, I jammed my function keys. Now my document looks like it's done in Arabic. Just hit Control Z. Yeah, I know how to undo things. Thanks. Lizzie, get my dad on the phone. 컨트롤 G 눌러서 안경이 테이블 위로 떨어졌고요. 다시 안경을 쓰고 되돌리기를 Just hit Control Z. 두 번 눌렀을 때 안경도 Oh, yeah. 테이블 위에 I'll show you 떨어졌고 how to copy paste. 비서가 Lizzie, get my dad on the phone. Just hit Control Z. Oh, God. This is incredible. Wow, you sure do like keyboards. Lizzie, get my dad on the phone. Wait. It's not a keyboard. It's a second chance. What? It's a way to undo my mistakes. I've been sitting at this desk for 8 years. I could go back to the start. How about I go help Ben and then I'll call you a psychiatrist? No, listen to me, okay? What if you could start over from any point in your life, all right? Redo everything. How far back would you go? I wouldn't. If I could undo things, even the mistakes, it would change who I am. And I like me. Yeah, I don't. I mean, I like you. I should have said that years ago. Lizzie! Wait. I'll handle this. Do you really think we need you coming in 4 hours a day to smash things with a football?
Your old man may not realize how much you're destroying his company, but surely you must on some level know how much you suck. Huh? Next time, why don't you do something with your life? I'll call you back, Dad. Stuart! Elizabeth, I clock in every morning to see you, your smile, and your skin. It's translucent. You're the only thing in my life I don't want to undo. Next time, I'll tell you that sooner. Sorry. No! No, what are you doing? What are you doing? What are you doing? The keys. Oh, no. No, please. You know you're fired, right? Well, people, get back to the things that you do here at work. There's nothing to see here. Everybody just go about business. So, call me. 스위칭하지 말고 그냥 두세요. 여기 이 영상에 스위칭하지 마시고 그냥 두세요. 네, 소리 조금만 내려주시고요. 이 영상에 지문에 보면 이런 질문하기가 있어요. 그래서 질문을 드립니다. 여러분들 지금 이 영상 보시면서 가장 뇌리에 딱 기억나는 게 무엇입니까? 이 영상을 보시면서 내 머리에 마음에 남았던 것이 무엇입니까? 어떤 장면이죠? 실수도 대사, 실수도 내 인생이다. 그 비서가 얘기했던. 네, 또요. 또 다른 이 영상을 되돌리기를 보면서 여러분 인생 속에서 기억났던 장면이 혹시 있어요? 없습니까? 있으신 분? 이 영상 중에 이미지가 딱 마음속에 또 머리에 생각났던 거나 살아오면서 삶 속에서 이 영상과 오버랩 됐다든지 뭔가 기억났던 것들, 생각나는 거, 마음에 튀어나왔던 거, 뇌리에 튀어나왔던 것들이 있습니까? 네. 네. 그 선택이 잘 될 수도 있고 잘못될 수도 있는 상황이었지만 만약에 지금 그 시절로 돌아간다면 다른 선택을 했을 때 어떻게 될 것인가? 네. 네. 또 조선. 그 뭐냐 한 3년만 되돌리고 싶다. 3년만 내 인생을 되돌렸으면 좋겠다. 예. 그런 생각이 났어. 예. 하나님이 그보다 더 큰 걸로 그렇게 마음의 소원을 이루어 주시기를 바랍니다. 저는 시간을 되돌리는 거는 군대를 다시 가야 돼서 돌리고 싶지 않고요. 그 되돌리고 싶은 실수를 했던 순간들이 떠올랐습니다. 실수했던 순간들. 네. 그 얘기하기는 좀 그렇죠. 실수. 저는 그 요즘 이제 가장 화두가 되고 있는 뭐 주식이든 젊은이들끼리는 뭐 과거로 돌아간다면 뭐 이렇게 싸게 뭐 샀을 것이다 뭐 그런 얘기를 하는데 사실 그 과거로 돌아가는 장면 보면서 그 생각이 네. 인생에 쌌을 때 많이 그때 되돌아가서 갔을 때 사놨어야 되는데. 예. 쌌을 때 많이. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지난번에 한번 뵀나요? 네, 한번 뵀습니다. 네, 저는
제가 좀 실수를 자주 하는 편이어가지고 다시 실수했던 때로 돌아가서 그러지 말아야겠다는 생각이 제일 많이 들었던 것 같아요. 굉장히 은혜스러운 분이십니다. 예. 혹시 음악 같이 해요? 포지션이 래퍼. 래퍼 같이 생겼어요. 야, 세계적인 래퍼가 BY를 능가하는 래퍼가 될 것 같습니다. 야, 또 포스가 딱 느껴지네요. 저는 뭐 지금 컨트롤 C가 지금 자꾸 여기 입력. 저 영상에서 조금 인상 깊었던 거는 이제 그 주인공이 비서한테 돌아갈 수 있으면 돌아가겠냐고 이제 물어보잖아요. 근데 비서가 아니라고 대답하는데 저도 비서랑 좀 비슷하게 생각하는 것 같아요. 딱히 돌아갈 필요가 있을까? 그게 뭔가 다른 의미들을 조금 퇴색시킬 수 있지 않나? 약간 그런 생각을 하게 됐습니다. 오늘 말씀의 제목이 같이 읽을까요? 세 번째 연합인데 좀 길어요. 그래서 제가 파워포인트를 했는데 화이트 바탕에 블루 글씨가 오늘 말씀의 제목입니다. 다 같이 읽겠습니다. 인생은 돌아갈 곳을 준비하는 것입니다. 장차 돌아갈 곳을 준비하는 인생이 참으로 지혜로운 인생입니다. 오늘 말씀의 제목입니다. 자, 여러분, 이 영상을 보면서 각 사람 가운데 여러 가지 인생을 되돌아보는 그러한 시점들이 있었을 거예요. 그리고 또 이 영상을 통해서 깨닫는 게 있었을 수도 있고, 또 베타 메시지, 성령께서 각 사람에게 필요한 대로 말씀하시는 영역들도 또 기억나게 하는 삶의 부분이라든지 말씀이라든지, 또 이정준 안수 집사님 얘기한 대로 보았던 과거의 영상이라든지, 또 우리 조성 전사 얘기한 대로 3년만 좀 이렇게 되돌렸으면 얼마나 좋을까라는 그런 각각의 마음들이 있을 겁니다. 저도 개인적으로 제 인생을 돌아보면서 좀 지우고 싶은, 또 좀 심지어 지우는 정도가 아니라 좀 이렇게 조각 칼로 이게 좀 하나님 파낼 수 있는 기회를 좀 주시면 얼마나 좋을까. 파내고 싶은 그러한 순간들도, 그러한 시간들도, 그런 삶의 여정들도 있었던 것들을 생각을 합니다. 그렇지 않은 사람들도 있을 거예요. 비서처럼. 그게 뭐 의미 있어? 어때? 너가 과거에는 그 컨트롤 G, 이 컨트롤 G를 몰랐을 때에는 나에게 고백 안 했지만, 나한테 고백했잖아. 나한테 전화해. 내가 너의 그 데이트 내지는 그 사랑을 받아줄게 라는 그러한 사람들도 있을 거예요. 오늘 본문은 1절 2절과 7절이 대꾸이고, 그 다음에 3절부터 6절까지는 향후 앞으로 저와 여러분이 있어질 일들에 대해서, 닥칠 일들에 대해서 얘기하는 것이고, 자, 그 닥칠 일들의 처음부터 마지막까지 저와 여러분이 인생 살아갈 때에 중요한 것이 있는데, 그것은 창조자를 기억하라는 것이죠. 자, 우리가 컨트롤 G, 우리 삶의 시간의 영역 속에서 성경에서 기록하고 있는 활시위를 떠난 인생과 같은 이 시간 속에서 결코 컨트롤 G가 안 된다는 걸 알아요. 저와 여러분이 알아요. 그러나 이 시간만큼은 좀 돌렸으면 좋겠다. 또 파냈으면 좋겠다. 그냥 연필로 쓴 거라면 빡빡 지우개로 지워버렸으면 좋겠다라는 그런 순간들도 사실은 있는 게, 짧은 인생인지 모르지만, 잠깐 있다 사라지는 안개와 같은 인생인지 모르지만 그 시간 속에서 있다라는 것이죠. 그것이 무엇입니까? 각각 다를 거예요. 근데 오늘 본문은 또 주님께서 오늘 한 주간 저와 여러분에게 말씀하시는 말씀은 그것이에요.
젊음의 때에 너는 너희 창조주를 기억하라. 이 말씀과 제 삶의 경험을 통해서 봤을 때에는 창조주 하나님, 비준비하신 이 찬양 속에 있는 것처럼 주님께서 저와 여러분의 인생 속에서 모든 것을 다 준비하시고 예비하시고 머리털까지 세시고 하늘의 별들도 이름을 붙이시고 만드시고 과학 속에서는, 천문학 속에서는 계속해서 은하계가 발견되고 또 다른 은하계가 발견되고 또 다른 태양계와 같은 그러한 별들이 발견되고 계속해서 끊임없이 발견되는 지금 시간에, 지금 이 현대의 속에서, 현재 살아가는 저와 여러분 삶 속에서 창조주를 기억하라는 것입니다. 창조주가 기억되지 않은 시간, 그거를 되돌리고 싶은 거예요, 저는. 또 성경은 그 되돌리고 싶을 정도의 시간들이 아니라, 잘 생각해 보세요. 여러분들이 왜 그렇게 되돌리고 싶은 시간이 있었을까를 생각해 봤을 때에는 주님께서 말씀하신 대로 창조주를 기억하지 못했기 때문에, 창조주를 기억하지 못하는 그 순간들이 있었기 때문에 되돌리고 싶은 거예요. 우리 전 삶에 비록 아픔의 시간이고 고통의 시간이고 시련의 시간이고 훈련의 시간이고 연단과 고난의 시간이었을지언정 그때 여전히 그 하나님 완전하시고 우리에게 사랑을 가지고 계시고 우리에게 모든 것을 완벽하게 계획하고 계신 그 주님을 기억하고 있었다면 그 시간을 되돌리고 싶지 않았을 수도 있어요. 그러나 그렇지 않을 때에는 인생을 되돌리고 싶은 거예요. 그런 시간들이 참 많았던 것을 저는 경험합니다. 자, 오늘 본문 말씀은 짧은 인생 속에서 항상 365일 매월 24시간 분초 나를 창조하신, 나를 만드시고 나의 호흡의 숨결도 아시고 내 솜털 개수까지 카운트하고 계시는, 혈액 속에 혈액이 어떤 것이 뭉쳐 있고 어떤 것이 풀어져 있고 잘 돌고 안 도는지까지도 세신 바 되시는 그 창조주를 기억하라는 것입니다. 왜냐하면, 왜 창조주 하나님을 기억해야 하냐면 고생스러운 날들이 오고 사는 것이 즐겁지 않다고 할 나이가 되기 때문에, 해와 빛과 달과 별들이 어두워지기 전에 저와 여러분은 어쩔 수 없이 별들이, 해가 어두워지는 그 인생의 때를 맞이할 수밖에 없는 그 존재예요. 저와 여러분의 존재는 그러한 존재라는 거예요. 결국은 죽음을 맞이하게 돼요. 제가 아무리 제 늦둥이 딸이 이뻐도, 또 이제 6개월 된 손주 녀석이 이쁘다 할지라도, 또 여러분과 이렇게 예배 드리는 게 아무리 황홀한 하나님께 예배를 드린다 할지라도, 찬양을 드린다 할지라도, 그러나 그것은 끝이 있다라는 것이죠. 저와 여러분은, 주님께서 말씀하시는 것은 어두워지는 때가 있고 먹구름이 있고 비가 몰려오는 그때가 있다라는 것이죠. 그래서 육체가 원래 왔던 흙으로 돌아가는 그때가 있다는 거예요. 그렇기 때문에 저와 여러분이 어떻게 해야 돼요? 이 짧은 시간이지만 이 시간 속에서 할 수만 있다면 창조주 하나님을, 하나님의 완전하심을, 하나님의 준비하심을, 하나님의 능력을, 하나님의 영원하심을, 하나님의 지혜를, 하나님의 은혜를, 긍휼을, 하나님의 말씀을, 예수 그리스도의 십자가를, 그 예수 그리스도를 항상 기억해야 한다는 것이죠. 생각해야 한다는 것이죠. 근데 그게 빠진 순간에는 정말, 저는 그렇게 표현합니다. 하나님, 내가 뚜껑이 열렸을 때 어디 계셔요? 제가 뚜껑이 열렸을 때 어디 계셨어요? 그 뚜껑 안 날아가게 좀 하시면 안 됐어요? 라는 생각을 가져요. 유전적으로 다혈질인지는 모르겠지만 성품적으로
부모로부터 그렇게 유전받고 또 보고 듣고 살아온 삶들이 그럴지는 모르지만 하나님 왜 내가 뚜껑이 열렸을 때 어디 계셨어요? 성령 충만이라는 것이 성전 문지방으로부터 흘러내리는 그 성령의 역사하심들이 내가 헤엄칠 만한 것이 기분 좋고 모두가 다 내 말을 따라주고 나를 인정해주고 나를 행복하게 해주고 기분 좋게 해줄 때는 성령 충만한 것 같은데 내가 극한 상황 속에 정말 뚜껑이 열려버린 그 상황 속에서는 성령 충만이라는 것이 무엇입니까? 주님께서 나에게 내재하신다는 것이 무엇입니까? 를 생각했을 때에는 많은 성경 말씀과 신학적 이론과 기초와 여러 가지가 있겠지만은 오늘 우리가 생각할 것은 창조주 하나님을, 저와 여러분을 위해서 비를 만드시고 내리신 그 하나님을 잊는 순간이다. 이렇게 역설적으로 얘기할 수 있다고 생각합니다. 그것을 잊는 순간, 잊어버린 순간, 잊어버린 삶의 시간, 그 분초 속에서 그 삶, 그거를 컨트롤 지하고 싶은 거예요. 원래 왔던 흙으로 저와 여러분이 돌아가요. 아무리 손주가 사랑스럽고 아무리 늦둥이가 사랑스럽고 물고 빨고 한다 할지라도 그것이 영원할 수 없고 얼마 지나지 않아서 원래 흙으로, 육신은 흙으로 먼지로 돌아가고 우리의 영혼은 주께서 부르시는 영원한 그곳으로 간다라는 것이죠. 그렇기 때문에 지금 이 시간, 우리가 살고 있는 이 시간, 지금 이 시간 창조주를 기억해야 한다는 사실인 것입니다. 숨이 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 숨부터 있는 시간 속에서 창조주를 기억해야 된다는 것이죠. 바라기는 저와 여러분이 한 주간 동안 이 말씀 위에 설 수 있기를 바랍니다. 이 말씀 붙들고 살아갈 수 있기 바랍니다. 그렇다면 컨트롤 취하고 싶지 않을 것 같아요. 저는 바라기는 한 주간 동안 하루 24시간 동안 1시간 60분 1분 60초 속에서 그렇게 기도하고 싶어요. 창조주 하나님 꼭 기억할 수 있도록 한 주간 동안 그런 기도와 그러한 삶으로 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이 말씀 위에 서려고 이 말씀을 붙들려고 이 말씀을 마음속에 심으려고 하면서 제 안에 주께서 말씀하시는 것은 그런 것 같아요. 이 말씀을 기억하라. 분초 놓치지 말고 네가 즐거울 때나 슬플 때나 또 고난이 올 때나 그것이 제 의문에 대한 제 질문에 대한 하나님의 답이었던 것 같아요. 네가 파버리고 싶고 조각칼로 파버리고 싶고 연필 인생이었다면 지우고 싶었던 그 순간에는 잘 생각해봐. 나를 기억하지 않았어. 나를 놓쳤어. 바라기는 내가 너와 함께해. 나는 너를 놓치지 않았어. 네가 나를 놓치지 않았으면 좋겠어. 그러나 우리는 연약한 손을 가지고 있어요. 힘없는 손을 가지고 있어요. 힘없는 육체를 가지고 있어요. 힘없는 마음을, 상처받을 수 있는 마음을 가지고, 깨진 마음을 가지고 있고 그러한 연약한 믿음을 가지고 있어요. 그러나 하나님은 달라요. 하나님은 능하신 손으로 비를 만드시고 우리에게 필요할 때에 비를 내려주시는, 은혜를 내려주시는, 필요를 채워주시는, 여전히 우리가 잊었을 때에도 버렸을 때에도 주님께서는 여전히 저희와 함께 하십니다. 능력이 많으신 하나님이 이제 우리만 그를 받아들이면 되고 그 손을 잡으면 된다는 것이죠.
다시 본문으로 돌아가면 그때가 3절 그때가 되면 너희를 보호하는 팔이 떨리고 정정하던 두 다리가 약해지고 팔에 힘 빠지고 다리 힘 빠지고 입 빠져서 씹어 먹지 못하고 눈 침침하게 되고 귀도 안 들리고 맷돌질 소리도 잘 안 들리고 새 소리도 안 들리고 높은 곳에 무서워서 올라가지도 못하고 넘어질세라 걷는 것마저도 무서워지고 검은 머리들은 이미 팥뿌리가 다 되어지고 원기는 떨어져서 보약을 아무리 하루에 수십 채를 먹는다 해도 효력은 없을 것이고 사람이 영원히 쉴 곳으로 가는 날 길거리에서는 너를 조문하는 조객들이 이리저리 다닐 것이다라는 것이죠. 그러기 전에 그날이 오기 전에 저와 여러분이 창조주 하나님을 기억하고 그분을 붙들고 그분과 동행하고 그분을 기억하고 잊지 않고 그 삶이 컨트롤 G를 누르고 싶은 그 순간을 면하는 삶이 되어질 수 있다는 사실인 것입니다. 특별히 저는 이 말씀의 해답을 시편 110편 3절에서 찾습니다. 이 말씀의 대꾸를 저는 110편 3절이라고 생각해요. 다 같이 보겠습니다. 이거는 새 번역이고 개역개정이고 현대어 성경인데요. 그냥 성경만 읽어도 이해할 수 있도록 세 가지 버전으로 했습니다. 우리 청년들 기도 받을 분들이 새 번역 처음 구절을 읽겠습니다. 시작. 나머지 분들이요. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주께 나오는도다. 네, 우리 청년들 주의 능력의 날개에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 자진해서 주께 나아갈 것입니다. 그들은 새벽 이슬 같은 주의 청년들입니다. 청년들이 무엇으로 거룩하게 하고 깨끗하게 될 것인가? 주의 말씀으로라고 성경은 기록하고 있고 무엇으로 그 컨트롤 G 하고 싶지 않은 인생을 살 수 있을 것인가를 생각했을 때에는 시편 110편 3절이 대꾸이고 해답이고 해법이다라는 사실인 것이죠. 이것을 통해서 진정한 성령님과 저와 여러분이 연합되는 것이고 또 이 땅에 그렇게 헌신한 자들과 연합할 수 있게 되는 것이고 이것을 통해서 창조주를 기억하라고 말씀하신 그 말씀을 이루어갈 수 있다라고 저는 생각합니다. 그것은 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 청년들이 주께 나오는다. 주의 권능의 옷을 임금님께 헌신하는 자는 위에 절 보면 임금님께 우리의 왕 되시고 우리의 창조주 되신 그 하나님의 예수 그리스도의 그분은 왕이시고 우리의 임금이신데 거룩한 산에서 군대를 이끌고 전쟁터로 나가시는 날에 주께서 그렇게 하실 것입니다. 지금 그렇게 하고 계십니다. 그때 아침 동이 틀 때 새벽 이슬 맺히듯이 그 땅은 새벽 이슬이 없이는 가물어서 생존할 수 없는 땅이에요. 모든 것이 다 죽을 만한 그러한 땅이에요. 그러나 그러한 땅에서 그러한 땅에서 새벽 이슬 맺힌 것 같이 그렇게 저와 여러분이 특별히 젊은이들이라고 성경에서 기록한 것은 10대, 20대만 말하는 것은 아닙니다. 저와 여러분이 우리의 왕 되시고 임금 되신 그분께 모여들고 그분 앞에 헌신하는 것이 해답이라고 그렇게 할 수 있는 것이라고 저는 생각합니다. 현대어 성경 버전에 보니까 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 자진해서 주께 나아갈 때 자진해서 저와 여러분이 자진해서 하나님께서 저와 여러분에게 의지를 주시고 자유의지를 주시고 우리에게 부여하신 분임들이 있고 생각이 있고
좌로 우로 선택할 권한까지 주셨어요. 그래서 저와 여러분들은 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 자진해서 주 앞에 나갈 것입니다. 그들은 새벽 이슬 같은 주의 청년들입니다. 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 바라기는 저와 여러분이 즐거이 헌신하여 자진해서 헌신하여 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그때 창조주를 기억하게 되는 것이고 그때 창조주를 놓지 않는 것이라고 저는 생각합니다. 바라기는 한 주간 동안 이 말씀이 저와 여러분의 삶에 힘 되시고 능력 되시고 또 주의 나라와 의를 이룸 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.